Namaskar and welcome back to our video lecture series. Today, in this video, we are going to learn a poem for the student of BA second year, SEM 4th. It is a second poem and the title of the poem is Leisure. मराठी मध्ये रिकामा वेळ. It is written by W.H. Davis. W.H. Davis means William Henry Davis, a Welsh poet and writer. His style is characterized by a love of nature, lyrical simplicity, subtle use of language, and deep sympathy for human suffering. तर हे जे डेव्हिस पोएट आहेत ते निसर्ग आणि प्रेमाबद्दलच्या कविता लिहितात. सरळ सोप्या आणि एखाद्या गीताप्रमाणे त्यांच्या कविता असतात. त्यांची भाषा अत्यंत साधी सोपी, सूक्ष्म आणि मानवी दुःखाचं वर्णन आणि त्याची कारणं त्यांच्या कवितेमध्ये असतो. Due to our excessive business, we haven't had time to enjoy real life. We will miss out on the simple joy and beauty that we can find all around us. Modern lifestyles and so-called modern routine take us away from the ground and the nature. Though we consider our present life on the earth comfortable, happy, and enjoyable with different artificial means. In fact, we are extremely worried, confused, and far away from real joy and happiness. तर ही पोएम सांगण्याचा प्रयत्न करते. जरी आपण या आधुनिक काळामध्ये वेगवेगळे साधनं वापरून आपलं जीवन कम्फर्टेबल केलेलं आहे आणि आपण अभिमानानं म्हणतो की आम्ही आता सध्या खूप आनंदी आहोत, खुश आहोत, कम्फर्टेबल आहोत. पण जर आपण या जीवनाकडे बारकाईनं पाहतो म्हटलं तर आपण आधीपेक्षा या काळामध्ये खूप फ्रस्ट्रेट आहोत, वरीड, चिंताग्रस्त आहोत, कन्फ्यूज आहोत आणि आपण निसर्गाच्या फार दूर निघून गेलेलो आहोत याबद्दलची एक कन्सर्न, एक चिंता या कवितेमध्ये कवीनं आपल्यासोबत शेअर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. The poem talks about the present busy life. We have no time to admire the nature around us. Even we cannot spare a few moments to stand under the branches of a green tree. We do not want to enjoy the beautiful and restful shades of the tree. Nature is the only provider of real beauty and happiness. The natural beauty scattered all around us. It is free of charge, comfortable, and able to fill our lives with heavenly joy and satisfaction. It is fact that nature is always the only provider of all things and all comfortable. But today, in the modern age, we are far away from the nature. निसर्गामध्ये खूप सुंदर गोष्टी आहेत की ज्या आपल्याला स्वर्गतुल्य आनंद देऊ शकतात आणि त्याही मोफत. पण या आधुनिक काळामध्ये आपल्याकडे निसर्ग पाहण्यासाठी आणि तो एन्जॉय करण्यासाठी टाइमच उरलेला नाही आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं आपण सुखी नाहीत, आनंदी नाहीत. Natural beauty is personified as a young, beautiful dancing girls with a smiling face. Our problems is that we haven't spare time to enjoy it. तर लेखक सांगण्याचा प्रयत्न करतो की एखादी सुंदर तरुणी
आणि हसत हसत एखादं डान्स करते, ते डान्स पाहणं एवढं सुखद असते की आपण सगळं त्या ठिकाणी टेन्शन आणि आपल्या चिंता विसरून जातो. नेमकं त्याच क्वालिटीचा आनंद एखादं सुंदर निसर्ग सौंदर्य आपल्याला देतं. पण प्रॉब्लेम हा आहे की ते पाहण्यासाठी आपल्याकडे वेळच नाही. हिअर द पोएट ट्राय टू पर्सनिफाईज द नॅचरल ब्युटी with the dance of 10 beautiful smiling face girls. Meaning of the word leisure. The title of the poem is a leisure, and so we have to try to find out the meaning of the word leisure. Leisure means a time of rest and relaxation. Leisure म्हणजे फुरसत रिकामा वेळ. Poet wish to convey us to rest and relax in nature and see the wonders and beauty of nature. निसर्गामध्ये फिरा, निसर्गाचा आनंद घ्या. What is meant by stand and stare? तर या कवितेमध्ये आणखी एक शब्द आलेला आहे, तो आहे stand and stare. याचा अर्थ काय? We must try to get free from our daily routine. We must spend time amidst nature and watch the wonders and beauties that she offers. तर लेखकाला असं म्हणायचं आहे की आपण आपल्या जीवनातील बिझी शेड्यूल मधून थोडासा वेळ काढून निसर्ग सौंदर्य पाहण्यासाठी थांबलं पाहिजे आणि ते पाहायला पाहिजे. त्यालाच पोएट असं म्हणतात स्टँड अँड स्टेअर. याचा अर्थ असा नाही की आपण कामधंदे सोडून आळसी व्हावं, असं अजिबात नाही. द पोएट नेव्हर फेवर्स आयडलनेस ऑर लेझीनेस. ही सिम्पली आस्क्स अस टू स्टॉप अ लिटिल टू एन्जॉय द सराउंडिंग नॅचरल ब्युटी. आस्पेक्ट्स ऑफ लाईफ ट्रबल द पोएट. आपल्या जीवनातील कोणता भाग लेखकाला परेशान करतो? The life of a modern man is full of fears and anxieties. He has no time to look at the beauties around him. His life is pitiable. आजच्या लोकांचं जीवन दयनीय आहे. संपूर्ण चिंता आणि प्रॉब्लेम्सना पूर्णपणे घेरलेला आहे. या जीवनामध्ये आनंद नाही कारण लोकांकडे वेळ नाही. अशा प्रकारचं जीवन लेखकाला ट्रबल करतं. Description of the poem in short. A break is necessary to refresh a dull routine. Except for our business, there are many interesting things worth seeing. But for it, we must have leisure. Modern man has no leisure. He is always busy. He cannot enjoy the natural beauty of the earth. The stream glittering in the sun, the squirrels hiding nuts in the grass, and the smile and dancing movement of a beautiful woman are some examples of natural beauty. He must earn money to keep up with the standard of living and he is full of worries and anxieties. तर प्रॉब्लेम असा आहे की या आधुनिक काळामध्ये लोकांकडे वेळच नाही. एखादी सुंदर मुलीचं नाचणं, एखाद्या नाल्यामध्ये नदीमध्ये सूर्याचं प्रतिबिंब पाहणं, एखाद्या जंगलामध्ये एखादी स्क्विरल्स आपलं खाद्य लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे सगळे सुंदर देखावे आपल्यासाठी उपलब्ध आहे, पण आपल्याकडे ते पाहण्यासाठी वेळच नाही. अशा प्रकारचे विचार कवी या ठिकाणी व्यक्त करतो. पुढे कवी म्हणतात, हिज लाईफ इज इंडीड पिटेबल. लाईफ विदाउट लेजर इज नॉट वर्थ लिव्हिंग. अ मॅन कॅन बिकम हॅपी बाय ऑब्झर्विंग द ब्युटिफुल नेचर अराउंड हिम. We should stop a moment in the woods and enjoy the grazing cattle, resting under the deep shadows of green trees. The singing birds in the forest, the movement of fish in the streams, the wildflowers, the rising and setting sun, and the reflection of the moon in the water
the movement of trees, and many other beautiful natural things are available free of charge. But the only requirement is a moment of freedom. We should find it and make our lives better. The poet tried to give a list of natural beauty here. He says that grazing cattle, चरणारे गुरढोरं, the singing birds, गाणारे पक्षी, movements of fish, पाण्यातील fishचं movement, wild flowers, रानटी सुंदर फुलं, sun and moonचं पाण्यामध्ये पडणारं रिफ्लेक्शन, movement of trees, झाडांची हालचाल, आणि so many beautiful things are available in the nature, and it is all available free of charge. But problem is we haven't spare time to see and enjoy it. To whom the poet is addressed? लेखक कोणाला address करतो? The poem is addressed to the busy man or common man who does not enjoy nature because of his very busy life. The poem addresses all of the modern world. The poem is undoubtedly addressed to us, as many of us tend to focus on the same daily routine and care for our anxieties. Images of the nature in the poem. There is an image of sheep or cows grazing. Squirrels also hide their nose in grass. Streams full of stars. It looks like daylight. All these images create a picture of nature in a poem. These are enough to show careful observation of nature. ही कविता कुणाला उद्देशून आहे तर ऑब्वियसली आपल्या सगळ्यांना, the people who are engaged in their daily routine and haven't any spare time to observe and enjoy the nature. जे लोक आपल्या कामधंद्यामध्ये सतत बिझी आहे आणि ज्यांना निसर्गाचं सौंदर्य एन्जॉय करायला वेळच नाही, अशा सगळ्यांना हे पोएम ॲड्रेस करतात. या पोएम मध्ये निसर्गाच्या काही इमेजेस यूज केलेल्या आहे. फॉर एक्झाम्पल सीप्स अँड ग्रेझिंग काउज. छान एखाद्या रानमाळामध्ये गायी आणि मेंढ्या चरत आहे. एखादी स्क्विरल खेळत आहे, अन्न लपवत आहे. एखादा झरा निर्झर किंवा एखादा ओढा छान वाहत आहे. हे सगळं देखावा अतिशय सुंदर आहे आणि हे सगळं निसर्गाचे प्रतिबिंब या कवितेमध्ये कवीने रेखाटलेले आहेत. एक्सप्लेन सम लाईन्स फ्रॉम द पोएम. या कवितेतील काही ओळी आपल्याला एक्सप्लेन करायच्या आहे. पहिली लाईन आहे, व्हॉट इज दिस लाईफ इफ फुल ऑफ केअर वी हॅव नो टाइम टू स्टँड अँड स्टेअर. ही एक लाईन आहे. याचा अर्थ असा होतो, वी हॅव नो टाइम टू स्टँड आयडली अँड लुक ॲट द ब्युटी अराउंड अस. ऑन द अदर हँड we are always in a hurry and we are blind to the beauty of nature which can fill us with joy. In short, a life without leisure is not worth living. तर ह्या कवितेच्या ओळी असं सांगते की खूप सारं नैसर्गिक सौंदर्य आपल्या आजूबाजूला आहे, पण आपण आंधळे आहोत जणू, कारण आपल्याकडे ते पाहण्यासाठी वेळच नाही, आणि म्हणून असं जीवनच काही कामाचं नाही. दुसरी लाईन आहे या कवितेमध्ये, अ पुअर लाईफ दिस इज फुल ऑफ केअर्स वी हॅव नो टाइम टू स्टँड अँड स्टेअर. या लाईनचा अर्थ असा होतो, द लाईफ ऑफ अ मॉडर्न मॅन इज फुल ऑफ केअर्स अँड एन्झायटीज. He has no time to look at the beauties around him. He has no time to even notice the graceful and smiling face of a beautiful woman when she stands by his side. Such a life is poor despite having a lot of money and wealth. If he doesn't have leisure, then he is surely poor. तुमच्याकडे पैसा खूप आहे, धनसंपत्ती आहे, सगळं आहे, पण एखादा सुंदर देखावा उभं राहून एन्जॉय करण्यासाठी तुमच्याकडे वेळच नाही, तर तुम्ही कितीही श्रीमंत असाल तर खऱ्या अर्थाने तुम्ही फार गरीबच आहात, असा अर्थ त्या ओळीचा होतो. तर अशा प्रकारे ही पोएम आपण अतिशय कमी शब्दामध्ये या ठिकाणी एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न केला. Now we are going to discuss about the MCQs on this poem. The question is,
What question does the poet ask in the first line of the poem? तर या कवितेच्या पहिल्या लाईन मध्ये लेखक कोणता प्रश्न विचारतात? उत्तर आहे हाऊ आर वी सो बिझी ऑल द टाइम. आपण सतत एवढे बिझी का, अशा प्रकारचा प्रश्न कवीने विचारलेला आहे. देन वेअर डज द पोएट विश टू स्टँड. लेखकाला कुठं उभं राहायचं आहे? अंडर द ट्री, एखाद्या छान डेरेदार वृक्षाखाली कवीला उभं राहायचं आहे, एन्जॉय करायचं आहे निसर्ग. व्हॉट डज द पोएट विश टू डू लाईक सेप अँड काउच. सेप आणि काउच प्रमाणे लेखकाला काय करायचं आहे? स्टँड बिनीथ द बॉक्स, एखाद्या सुंदर झाडाखाली उभं राहायचं. व्हॉट डज द पोएट इमॅजिन डुईंग वेन पासिंग थ्रू वुड्स. एखाद्या जंगलातून जाताना कवी काय इमॅजिन करतो? वॉच स्क्विरल्स, तर एखादी छान स्क्विरल पाहायला मिळावी, अशा प्रकारचे त्यांचं इमॅजिनेशन आहे. देन व्हॉट डू द स्क्विरल्स इन द वूड डू. एखाद्या जंगलामध्ये एखादं स्क्विरल काय करतं? हाईड नट्स इन द ग्रास, तर त्याचे जे नट्स आहे ते ग्रास मध्ये लपवण्याचा प्रयत्न करते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट डज द पोएट मीन बाय द फ्रेज स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स. स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स याचा अर्थ काय होतो? आन्सर आहे a stream of small lights floating on the water. पाण्यामध्ये ताऱ्यांचं पडलेलं प्रतिबिंब, असा याचा अर्थ होतो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom does the poet talks about in the poem mostly. तर या कवितेमध्ये मुख्यत्व लेखक कोणाबद्दल बोलतो? ब्युटी इटसेल्फ, निसर्गाच्या सौंदर्याबद्दल. What figure of speech is present in the phrase like skies at night? Like skies at night. या ओळीमध्ये कोणतं फिगर ऑफ स्पीच आहे? ते आहे simile. What does the poet imagine beauty doing? तर ब्युटी काय करत आहे अशी कल्पना आहे? She is dancing. नेक्स्ट क्वेश्चन where does beauty smile begin? सौंदर्याचं स्माइल कुठं बिगिन होते? उत्तर आहे इन हर आईज, तिच्या डोळ्यांमध्ये. व्हॉट डज द पोएट कन्क्लूड. लेखक कविता कशी संपवतात? दॅट लाईफ इज नॉट फुलफिलिंग इफ वी डोंट हॅव टाइम फॉर लेजर. जर आपल्याकडे फुरसतच नसेल, वेळच नसेल, तर असं जीवन काही फुलफिल नाही. अशा प्रकारे या वाक्यावर या कवितेचे सांगता लेखक करतात. आणि शेवटचा क्वेश्चन आहे व्हॉट इज द रायमिंग स्कीम ऑफ द पोएम. तर या कवितेची रायमिंग स्कीम आहे ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी. आता कवितेचे रायमिंग स्कीम कशा ओळखाव्यात हा थोडासा वेगळा भाग आहे, तो पुन्हा एखाद्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत. तर या ठिकाणी ही कविता संपली. निसर्ग कविता आहे, सुंदर सोपी कविता आहे. पुन्हा पुन्हा जर आपण हे ऐकलं आणि थोडंसं समजून घेतलं तर कविता पूर्ण समजेल आणि ती आपल्याला लिहिता पण येईल. आणि म्हणून पुन्हा पुन्हा ऐकणं, पुन्हा पुन्हा पाहता पाहता वाचणं गरजेचं आहे. तर हा एक छोटासा प्रयत्न या ठिकाणी आपण केलेला आहे या कवितेला एक्सप्लेन करण्याचा. तर तुम्ही सगळ्यांनी हा व्हिडिओ पाहला त्याबद्दल सगळ्यांचं स्वागत आणि सगळ्यांचे आभार. थँक्स फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम.